Kā jūs būsiet pamanījuši, šī ir mūsu konferences viesu sesija. Konferences dalībnieku mapēs ir tēzes, visu priekšlasījumu, arī to, kas netiks lasīti valsts valodā, tēzes ir atrodamas konferences mapītē. Un ja kāds no klātesošajiem nesaprot valodu, kurā tiek referāts lasīts, tad uz pieprasījuma tūdaļ pēc šīs sesijas beigām varēs saņemt izdruku latviešu valodā. Tad lūdzu pie reģistrācijas galdiņa, ja tāda nepieciešamība rodas. Lūdzu, cienītie šīs sesijas dalībnieki, nāciet, man liekas, ka bariņā labāk. Tāda dzīvāka komunikācija būs ar auditoriju un vienam ar otru, ja visi runātāji būs priekšplānā. Rīta sesijā mēs to, kā jūs saprotat, nevarējām atļauties, jo mums bija kustība, koris, kamēru un prominenču uzrunas un tā tālāk, bet šobrīd mēs jau varam justies mājīgāk. Lūdzu, droši. Tātad šeit ir mūsu viesu sesija galvenokārt par dzeju. Par teātri būs vēlāk. Ja es saprotu, mums taču vēl nav sākušās paralēlas sesijas, nav. Par teātri būs vēlāk. Tātad, kā pirmajam, man ir tas gods un patiešām arī patiesas prieks dot vārdu Raulam Čilačavam, latviešu dzejas tūkotājam, savā ziņā latviešu dzejas un kultūras vēstniekam Ukrainā, Gruzijā un arī plašākā tā sauktajā krievalodīgo telpā. Lūdzu, tātad, Raul, dodam jums vārdu priekšlasījuma Imanta Ziedoņa dzejas pasaule nolasīšanai. Cienamais damas un gadātāji kungi, dargie draugi, kolēģi, labdien! К сожалению, я не могу выступить на латышском языке. Если выступлю на грузинском, боюсь, что вы меня совсем не поймете, поэтому разрешите на русском языке. И хочу поблагодарить организаторам за возможность еще раз побывать в Риге, где я провел, могу сказать, лучшие годы своей жизни. Несколько правда, но все равно. Тема моего выступления – поэтический мир Иманта Зиедониса, хотя было бы корректно сказать, что это слово о Иманте Зиедонисе, поскольку мои суждения в основном зиждутся на впечатлениях, полученных из переводов. Правда, замечательных переводов. Впрочем, судите сами. Имант Зиедонис вошел в латышскую поэзию как интеллектуал, поэт многоуровневого, парадоксального, полемического мышления, способный не только вложить весомую мысль в маленькую миниатюру, но и развернуть ее на целую поэму. Он вечный экспериментатор, неистовый путешественник в дебрях родной словесности, пилигрим, который без устали ищет и находит там, где не терял. Сложные и неоднозначные отношения поэта и времени, внешних событий и внутренних переживаний творят биографию поэта, рисуют его впечатляющий творческий портрет в интерьере современности. Предисловие к сборнику Иманта Зиедониса на русском языке «Мед течет в море» в 1975 году Ойер Свацитис писал: что же касается личности Иманта Зиедониса, то для нее характерно поразительное чутье времени, ощущение климата эпохи. В своей поэзии он непрерывно занят выяснением своего соответствия времени и, обладая достаточно большим мужеством, всякий раз добивается еще большего соответствия. И в самом деле
Время, как философская категория, постоянно волнует Зиедониса, он пишет о нем в разных своих стихотворениях. «Играет жизнь со мною, что ли?» – вопрошает он, и там же отвечает: «С кого спросить? Вода живая принадлежит в ручье тому, кто пьет ее, и тень лесная, и только время никому. Большое время, а мгновение, тот срок, что мне дано провесть на белом свете от рождения до смерти жизнь моя и честь. Или же я не нуждаюсь в пожеланиях благ, но не сбиваются, не пожалею, лишь времени тяжелый мерный шаг в душе моей ложится все больнее. Или же, как будто кто, читая мои мысли, мне руку на плечи кладет, всего у нас хватает в жизни, лишь времени не достает». Еще в начале творческого пути Иман Зиедонис ощутил и уловил главные духовные запросы поколения и попытался разнообразными красками отобразить порыв будущее своих сверстников, затрагивая проблемы современности и докапываясь к их первоисточнику. Он опирался на народные культурные традиции, вдохновлялся богатым опытом предшественников. Он нес в своем сердце этот опыт, но понимал, себя нести труднее всего. В какое-то время Зиедонис стал персонажем общественного сознания. Он начал олицетворять не только духовные запросы народа, но и озвучивать ее основополагающие идеи грядущего бытия, и в этом смысле вместе со своими сверстниками и коллегами в самом деле был глашатаем эпохи. «Человек есть то, на что смотрит», говорил Иосиф Бродский. Зиедонис смотрел на Латвию, и в этом смысле был ее зеркальным отражением. Он признавался: «Дороги твои, о Родина, вписаны в мой паспорт. За этой рощей березовой с асфальтом придется проститься, чтоб ехать дорогой глухою вдали от заснеженной трассы, смотреть, как над синим озерной пар по утрам клубится». Как мы знаем, это свое признание поэт воплотил не только в стихи, но и в известной публицистической книге «Курземите». С одной стороны, Зиедонис – носитель ярко выраженных национальных традиций, но с другой, он есть настоящий новатор, отвергающий всяческие клише и создающий свою систему символов. Судьба, духовная биография, основные мотивы его поэзии преимущественно не как акта мысли, а искусство его выражения. Это не что, а как. Если рассуждать дальше, то речь идет о создании автором эстетических форм, которые являются универсально прекрасными. Поэзия – это прежде всего нужные слова на нужном месте. И каждый поэт, безусловно, соглашаясь с этим неопровержимым тезисом, по-своему старается воплотить его в своем творчестве. Из одного и того же строительного материала можно возвести и ослепительный, изящный дворец, и громоздкий, неуклюжий монстр. В языке нет плохих и непоэтических слов, а есть лишь их неумелое, неуместное применение. В связи с этим вспоминаются слова известного русского поэта Арсения Тарковского: «Моя мать полагала, что мусора не существует, а есть вещи не на своем месте. Пух на полу мусор, а в подушке свойственное ей наполнение». Я видел документальный фильм Алексея Шипулина и Семена Левина о Иманце Зиедонисе. Это очень проникновенные и мудрые размышления писателя о жизни, о сущности поэтического искусства, о собственном творчестве, о том, как сам Зиедонис видит и воспринимает окружающий мир. Эта информация, полученная, как говорится, с первых уст, дорогого стоит, ибо она ведет нас к первоисточникам появления на свет Божий широко известного сегодня поэта, прозаика, эссеиста, сказочника и сценариста. Из авторского монолога мы узнаем, что в юности он хотел стать агрономом, а потом экономистом, планировщиком, но его из-за неправильной биографии, в кавычках, отец был репрессирован, не приняли на этот факультет,
и больше ничего не оставалось, как идти в филологи. Тем самым еще раз подтвердилась истина, что Господь все видит и каждому из нас указывает наш верный путь. Можно сказать, программным для Зедониса стало написанное полвека назад стихотворение, в котором он предельно четко высказал ощущение человека, ответственного не только за себя. Страшнее всего, когда больно другому. Сам выдержишь, стерпишь, снесешь не впервой. Страшнее всего, когда больно другому. Вот рядом стоит он, ранимый, живой, не пустит слезы и никак по-другому не видаст себя, лишь в глазах будто ночь. Страшнее всего, когда больно другому и рад бы помочь, и не можешь помочь. Зедонис свидетельствовал, что его воспитывала публика, что он свои стихи проверял на слушателях и внимал языку аплодисментов. Очень важно, что досконально понимая этот язык, поэт никогда не опускался за чертой дозволенного. Стремление оставить хорошее впечатление оставляет плохое впечатление, писал Зедонис. И хотя это сущая правда, навряд ли найдется творческая личность, которая к таковому не стремится, как и, впрочем, любой публичный деятель. Оставлять хорошее впечатление нужно, более того, необходимо, но не за счет эпатажа, кокетства или обмана, а благодаря каторжному труду, недоспанным ночам, фанатической преданности главному делу жизни. Она любила работать и любила нас. Вот такую эпитафию поэт написал на могиле матери, тем самым подтвердив, что для него главными ценностями в жизни являются труд и любовь. Поэтический труд Зедонис сравнивал с добиванием нектара из цветка. По его словам, центр цветочка – божественное место, а создание стихов – бег по лепесткам и постоянное старание приблизиться к этому божественному центру. Вся творческая жизнь Зедониса красноречивое тому подтверждение. Он не любил однообразия ни в жизни, ни в творчестве, был непоседой, много путешествовал, менял жанры, пробовал себя в разных ипостасях. Насколько я слышал, будучи секретарем Союза писателей Латвии, он буквально сбежал с должности и по возвращению чудом не был наказан. Зедониса воспитали не только родная публика, но и родная природа и Балтийское море. Он рос в рыбацкой среде в окружении немногословных, суровых и трудолюбивых людей, которые знали настоящую цену хлеба насущного. Свою поэму о хлебе он снабдил удивительными тайнами, которые скупыми, но очень точными мазками передают отношение латвийского крестьянина к хлеборобскому труду по существу к одному из важнейших ремесел на земле. Поэма о молоке и поэма о хлебе вместе с эпифаниями и большим корпусом лирических стихов составляют сегодня, уже можно так выразиться, основу поэтического наследия Иманца Зедониса. Особенно следует подчеркнуть, что именно благодаря Зедонису в латвийской литературе утвердился оригинальный жанр эпифании, который с помощью переводов стал известен и в других литературах. Это сгустки жизненных наблюдений, самобытных мыслей и эмоций показывают философскую глубину художественных поисков поэта, их универсальную многогранность. Как-то в интернете я нашел очень волнующее письмо одной читательницы из Беларуси, адресованное Зедонису. Автор пишет, что уезжая на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки, из 2000 собираемых за всю жизнь книг, она взяла с собой пару десятков самых любимых, и среди них эпифании Зедониса. «Ваши эпифании», продолжала она, 20 лет учат меня не смотреть, а видеть, не думать, а мыслить,
учат тому, что мир это не то, что мы сфотографировали взглядом, а мир, другие связи и явления, которые невидимо пронизывают все и вся, что информация и знания не дают ничего, если не умеешь смотреть через воду на звезды, искать, куда исчезла речка. Я не расстанусь с вашими эпифаниями, я оставлю их в наследство своим детям и внукам. Иманс Зедонис, поэт напряженной мысли и острых переживаний, который благодаря высокому художественному мастерству, широте философских взглядов, углубленности в избранные темы, открытый для рецепции, восприятия нового, ранее им еще не испробованного. С годами многие высказывания Зедониса стали крылатыми фразами, афоризмами, врезались в народную память, как, например, вот эти строчки. «Один не одинок, он наедине с собой. Нужны двое или трое, чтобы придумать одиночество». Или «Как жизнь красива, видит только тот, кто в слепоте других не упрекает». Иманс Зедонис – поэт полутонов, тонких намеков, недосказанных до конца мыслей. Он полностью доверяет читателю дешифровку закодированной в строках информации, тем самым давая ему возможность получить столько, сколько позволяет его интеллект, внутреннее чутье и художественного образа. Здесь я сошлюсь на мнение известного молдавского писателя Иона Друце, который писал: «Перу Зедониса свойственна острота в постановке самых жизнетрепещущих вопросов нашей жизни. Чем-то он похож на обладающих особенной чувствительностью, неким таинственным природным даром людей, которые ходят по земле с силовым прутиком под мишкой и составляют карту движения подземных вод». Творчество Зедониса еще раз убеждает нас в том, что поэзия в сущности своей является заклинанием, откровением, таинством, художественным способом самовыражения личности. Вот маленький шедевр, песня подсвечника в переводе Юный Морец. «Не обмани, меня сквозь ночи просят свечи, и слезы жгучие при встрече льют на плечи, и в каждой белый маленький костер. И я не могу во мрак обратно гнать сестер, как только ветер всласть насытится свечами, они спешат ко мне на исповедь ночами, но почему же на моем плече утешный боль выплакивать свече? Не мне судить свечу, и я всегда молчу, и белый плач течет по моему плечу». Здесь я как-то упустил прочесть одно стихотворение Зедониса в собственном переводе на грузинском языке. В прошлом году я выпустил вот такую книгу, которая называется «Амбассадор» или «Приближение к Латвии». Это размышления мои о стране, где я провел 4,5 года. И также полкниги – это антология, моя авторская небольшая антология латышской поэзии, начиная с латышских Дайн и Юриса Алунана до уже современных латышских поэтов. Здесь, безусловно, есть и стихи Зедониса, несколько эпифаний и лирических стихотворений. Я уже читал одно стихотворение его на русском языке, и сейчас попробую его вам прочитать на грузинском, пусть и моя родная речь тоже прозвучит здесь, как, так сказать, как такая проба. Это стихотворение, если я правильно прочитаю сейчас строку по-латышски, я его читал. «Визбрие смигак ир, kad otram sāp, pats visas elles var paciets». Сашинелеба машина роцасхваст кива, титонаитан гадзелеб моитмен. Сашинелеба машина роцасхваст кива, агер шенс гвердит гасиги да аринчнев сулац, რომ ართლას ტკივა ერთ კურცხალსაც არ გადმოაგდებს, თუმცა თვალებში უკვე ღამე ჩაბუდებია, საშინელება მაშინა როცა სხვას ტკივა, შეგინდა მაგრამ დახმარების არ შეგწევს ძალა.
И продолжу то, что я уже говорил. Творчеству Зедониса присущи все те важнейшие черты, которые характеризуют любого крупного поэта. Это философские раздумья над извечными вопросами бытия и мировых преобразований, жажда овладения ярчайших достижений мировой культуры, космизм и заземленность, верность и любовь, сомнения и заблуждения. Его наследие демонстрирует нам духовную высоту личности, ее историческую память. По словам известного критика Владимира Огнева, Имант Зедонис создал огромную фреску, где пространство жизни, ее многоликость и сложная композиция частей находятся в чудесном единстве. Центром этого мира является страстное желание продолжения жизни. Отточенный профессионализм, чеканный поэтический слог, свежесть художественных образов, чистота и самобытность мыслей и чувств, жизнеутверждающий пафос и четкая гражданственность, взыскательность и художественная ответственность, концептуальность в подходе к важнейшим социальным темам и художественным проблемам, вызов и даже дерзость, и еще немало других качеств создают поэтический мир Зедониса как модель реального мира, делают одним из важных составляющих современной латышской поэзии, развитию которой он посвятил свой художественный талант. Имант Зедонис, как для поэта такого высокого темперамента и горения, прожил долго, без пару месяцев, 80 лет. Но именно от этого, от нехватившего 2 месяцев, становится очень грустно и печально. Я бы даже сказал, что это обстоятельство переформатировало нашу конференцию, отобрало у нее естественную торжественность, а у каждого из нас завидную возможность лично поздравить мэтра. В стихотворении «Игнумс» Зедонис утверждал: «Моцартам наварко лепотиес, девс виням вису девис». Сегодня, когда земной путь поэта завершен, Моцарта мы с полным правом могли бы заменить Имантом и утверждать: «Имантам наварко лепотиес, девс виням вису девис». Спасибо за внимание. Liels paldies dzejniekam Raulam Čilačavam par šo priekšlasījumu. Manuprāt, ir ļoti labi zināt, kādā veidā Krievu valodā izskan versija par Imantu Ziedoni, par viņa dzeju, par viņa дайрадс уникалитати. Большое спасибо я хочу сказать глубоко уважаемому поэту, переводчику и поклоннику таланта Иманта Зедониса за этот доклад. Нам действительно хорошо знать, как Зедонис звучит на русском языке и как представляется благодаря вашему труду. Спасибо большое. Tālāk dodam vārdu Guntaram Godiņam. Guntars mums nolasīs Jura Kronberga atsūtīto referātu par tēmu Imants Ziedonis un Zviedrija. Un kāpēc tas ir tā, jums Guntars pats pastāstīs. Ja man būtu vārda, tad tas varētu būt Juris Kronbergs. Juris, diemžēl, netika, jo viņam ir problēmas ar vienu roku, un viņš šo referātu uzrakstīja ar vienu pirkstu. Bet viss būs labi. Mēs nemitīgi tāpat tulkojam ar Juri caur Skype, jo Skype ir mūsu palīgs tulkošanā, it sevišķi, ja mēs tulkojam zviedru dzejniekus. Juris, ja nezinu, ir viens no Zviedrijā dzīvojošiem, dzimušiem latviešu dzejniekiem, tulkotājiem, atzejotājiem, kas patiesi ir ļoti, ļoti daudz darījis, lai latviešu dzeja, literatūra būtu zināma Zviedrijā. Un Junis uzrakstīja tātad šādu, ko man jānolasa.
cienījamie konferences dalībnieki, dāmas un kungi, īpaši Imanta Ziedoņa piederīgie, Ausma un Rimanta. Es Ausmu esmu saticis gan Rīgā, gan Stokholmā, gan Monreālā, un varbūt pat kādreiz sapņos. Es neesmu literatūras zinātnieks, tādēļ mans runājumais šodien nebūs labi pārdomāts, zinātniska izklāstījums ar noslēguma secinājumiem, kas balstīts uz objektīviem faktiem. Un vispār, tik drīz pēc autora aiziešanas tāda strikti zināma zinātniska analīze par viņa veikumu nemaz nav īsti iespējama. Mans runājumais būs visai haotisks. Vietām pat uz objektīviem faktiem dibināti atmiņu fragmenti, kā arī mazs ieskats zviedru kritiķu viedokļos un vērtējumos par Imanta Ziedoņa dzeju un epifānijā. Es zinu, ka Ziedonis pirmoreiz bija Zviedrijā 60. gados. Vairāki Stokholmas latviešu rakstnieki man ir stāstījuši, ka viņu toreiz satikuši. Nedaudz par to man stāstīja arī pats Imants, tādā dīvainā, nedaudz absurdā vietā un kontekstā. Mans pirmais brauciens uz Latviju, Rīgu, citur jau mūs toreiz nelaida. Notika tikšanās žurnālā Liesma redakcijā. Tur bija žurnālisti, redaktori, kultūras un citu komiteju pārstāvi. Visi man sveši, mani pētoši. Man likās, ka piedalos kādā rūpīgi iestudētā lugā, kuras tekstu nezinu vienīgi es un sufliera nav. Un es tikko no toreiz vēl tik visai idīliskā Zviedrijas, bez tam pirmo reizi vispār Latvijā. Nezināju, ko ar tādiem ļaudīm runāt, uztraucos, ka tik nejauši neatklāju ko būtiski svarīgu par trimdu. Par laimi tur bija Imants, un viņš labi izprata manu īpašo situāciju, visai suverēni pārņēma skatuvi, ļoti brīvi un mierīgi stāstīja par savu vizīti Stokholmā, par cilvēkiem, kurus tur saticis. Viens teikums iespiedies atmiņā. Viņš teica, satiku Andreju Johansonu, man viņš ļoti patika. Es toreiz brīnījos, ka tā pavisam atklāti drīkst runāt par trimdas cilvēkiem, jo es biju pieradis pie avīzes Dzimtenes balss un Rīgas rādio Dzintarkrasta raidījumu, vairāk tā saucamām objektīvām zinātniskā sociālisma teorijā balstītām analīzēm, kuru kopīgai zinātniski pamatotais secinājums skanēja darba ļaužu masām saprotamā valodā, proti objektīvā viedoklī, ka trimda atrodas vēstures mēslainē un ka trimdas literatūra ir latviešu literatūras koka nokaltušais zars. Es sapratu, ka Ziedonis kā dzejā tā dzīvē nebrīves apstākļos izmantoja relatīvās brīvības iespējas, ka viņš savā ziņā ir daļa no tā saucamā Hruščova vai Atkušņa paudzes padomju dzejniekiem. Rietumos toreiz pazīstami bija krievu dzejnieki Jevtušenko un Vozņesenskis. Viņi pārstāvīja relatīvi kaujiniecisku, relatīvi optimistisku ievirzi viedokli, ka ir iespējams reformēt sistēmu no iekšas, viedokli, ka no šodienas redzes punkta, protams, var likties panājums. Šodien lasot pērnā gada Nobela prēmijas laureātu ķīnieti Mao Jaņu, kā arī lasot diskusiju par viņu un viņa darbiem un vietu Ķīnas kontekstā, saredzu līdzības ar Ziedoni toreiz. Mao Jaņs, tāpat kā Ziedonis, gan tieši, gan netieši kritizē visādas negatīvas parādības sabiedrībā, bet atsakās no paša galvenā – komunistiskās partijas vadošās lomas apšaubīšanas. Latvijas toreizējā kontekstā Padomju Savienības legalitātes kā tādas apšaubīšanas. Vai brauciens uz Zviedriju Imantam Ziedonim bija piederības meklējums vai treniņš brīvībā? Nezinu. Man tas noteikti bija padomju Latvijas un trimdas realitātes treniņš. Kaut toreiz tā uz to, protams, neskatījos. Ap to laiku strīdi par kultūras sakariem sita augstu vilni. Bruno Kalniņš un Uldis Ģērmanis teica un rakstīja, ka kultūras sakaru komiteja ir čekas iestāde, un man tāds viedoklis šita loģisks. Jo kāpēc gan aiz dzels priekškara noslēgtā, sevī ieslēgusies PSRS, kas ar vardarbības palīdzību anektējusi Latviju, pēkšņi gribētu, lai vietējie Latviju rakstnieki brāļotos ar kapitalistiskās valstīs samaitātiem nokautušā zara pārstāvjiem, kas piedāvām jau paguvuši kļūt par naidīgi noskaņotu lielvalstu pilsoņiem.
Mans viedoklis toreiz pareizs vai nepareizs nedaudz atšķirās no Latvijas sociāldemokrātu ārzemju komitejas viedokļa, nemaz nerunājot par trimdas viedokli vispār. Kultūras sakaru jautājumā es uzskatīju, ka varu piedalīties tajā spēlē, paturot neutralitāti, un man likās, ka man kolēģi Latvijā arī to var. Es piedzimu Zviedrijā, tādēļ sevi nedēvēju par trimdanieku un savu dzeju neuzskatu par trimdas dzeju. Es domāju, ka latviešu literatūra ir viena un nedalāma, ka dzeja latviešu valodā ir latviešu dzeja. Vienalga, kur pasaulē tā rakstīta, ka mana dzeja nav mazāk latviešu dzeja, tikai tādēļ, ka es atšķirībā no Ziedoņa un pārējiem Latvijas kolēģiem varēju rakstīt un publicēt dzejoļus, par ko vien gribēju, bez iepriekšējās cenzūras. Diskusijās ar draugiem un paziņiem, gan manas paudzes, gan vecākiem cilvēkiem jutos kā velna advokāts. Es gribēju ticēt un ticēju, ka mani draugi, spalvas brāļi savās attiecībās ar varu un tās kompetentajiem orgāniem zināja, ko dara. Toreiz Stokholmā, neitrālā vidē un situācijā, es Ziedonim prasīju, kāda ir tava brauciena mērķis? Viņš atbildēja, to es nezinu, uzzināšu, kad tikšu mājās. Kādus gadus vēlāk kāds apgalvoja, ka Ziedonis esot iesniedzis rakstisku ziņojumu par Stokholmas braucienu, es teicu, jo biju pārliecināts, ka Ziedonis ar savu inteliģenci un fantāziju spēja uzrakstīt neko neizsakošu, bet izsmeļošu ziņojumu, kas nevienam nedara pāri. Kā daļu no spēles uz robežšķautnes. Prātā nāca mana tēva stāsts par pirmo Krievu gadu, kad kāds viņa draugs atnācis un teicis, ir ziepes, man par tevi jāraksta ziņojums. Tēvs tad uzlicis galdā polšu, un viņi abi kopīgiem spēkiem sacerējuši pieprasīt to ziņojumu. Viens no maniem galvenajiem uzdevumiem, ar ko nodarbojos, cik bieži vien varēju, bija aizliegtās literatūras ieplūšana Latvijā veicināšana. Kad Ziedonis ieradās Stokholmā, protams, daudz runājām par grāmatām, kuras viņam par šo laiku vajadzētu izlasīt. 1980. gada Nobela prēmijas laureāts bija Česlavs Milošs. Imants Ziedonis un Ausma Kantāne ieradās Stokholmā neilgi pēc 10. decembra prēmijas piešķiršanas dienas. Es vēl biju spārnos par faktu, ka vienam Austrum Eiropas rakstniekam piešķirts Nobelis. Ziedonis nevarēja saprast manu sajūsmu, taču izlasījis grāmatas sagūstītais prāts pēdējo nodaļu baltieši, viņš bija sašauts, belss, es nemaz nezināju. Tas mani pārliecināja, cik svarīgi kolēģiem Latvijā piegādāt vajadzīgās grāmatas, un es jutos lepns, ka mana misija izdevusies šai reizei. Imantam Ziedonim Zviedrijā iznākušas 3 grāmatas, Andras Idors, citas puses, Epifānijas izlase 78. gadā, bez gulbiem un bez sniega dzejoļu izlase 1981. gadā un Grants Liņjer robežlīnijas dzejoļu un Epifānijas izlase 86. gadā. Pēdējais ievadu rakstīja Zviedru akadēmijas loceklis dzejnieks Estens Šēstrands. Spilgts un sirsnīgs moments bija ciemošanās pie Zviedru dzejnieku un akadēmiķa Estena Šēstranda. Viņš dzīvoja netālu no Stokholmas centra augstienē, jūras pusē. No viņa mājas bija skaists skasts uz vecpilsētu, bet tikai pa guļam istabas logu. Atceros to, kā ļoti sirsnīgu vakaru. Runas, cik atceros, bija vairāk par kultūru, par mūžīgām vērtībām, mazāk par politiku. Mani nepārsteidza, ka viņi labi sapratās. Šēstrands bija katolis, humānists, ar stabilu klasisko izglītību. Arī Ziedonis meklēja filozofiskā, garīgajā virzienā, un reliģiskais zemteksts bija bieži manāms viņa dzejā un epifānijās. Es sapratu, kādā vidē Ziedonis audzis, bet jāatzīstas, ka toreiz varēja just zināmu nepacietību par viņa robiem izglītībā. Man likās, ka viņš to var nezināt. No otras puses abrīnoja viņa inteliģenci un izdomu, jo viņš mēģināja izgudrot riteni tādos jautājumos, kuros es barots ar citu meklējumu rezultātiem. Varbūt mana nepacietība bija arī tādēļ, ka es nebiju spējīgs visam dažas lietas pietiekami adekvāti izskaidrot, jo man pašam tās nebija tik skaidrs, kā biju iedomājies. Promējot, Šēstrands mani apkampa un teica, es esmu priecīgs, paldies, ka tu viņu atvedi. Ziedonis teica, es jutos kā garīgā cietoksnī. Vēlāk Šēstrands teica, ka viņš jau bija lasījis arī Belševicas pirmo izlasi zviedru valodā. Tajā zviedru, citēju Estenu Šēstrandu, tajā zviedru neinteresētībā par jums, man liekas, vainojama arī jūsu trimdas propaganda, jo mums bija radies iespējas, ka tur visi pārkrievoti un vispār viss pa galām.
Par ko tad, lai mēs te interesētos, bet lasot Ziedoni Belševicu, mums ir kur pieķerties, par ko jūs līdzi. Es ten šeit. Citā reizē manā darbistabā ar Ziedoni runājām par epifānijām. Viņš stāstīja, ka tās tapušas, tās tika rakstītas radošā komendējuma laikā Bulgārijā. Tā bijusi izraušanās no vides, burvīgs brīvistības moments. Tur bija brīvība, jo nebija, kā viņš teica, sistēmas šķaudas apkārt. Uz 2 mēnešiem bez īpašas programmas Ziedonim bijusi brīvības ilūzija. Viņš rakstīja 2-3 epifānijas dienā. Viņš teica apmēram tā, epifānijas nav pretvalstiskas, protams, pretvalstiskas čembas tajās, tāpat kā dzējoļos ir. Epifānijas ir brīvas. Tā ir iekšējā brīvība. Var teikt, ka apkārtēji apstākļi rada vajadzību pēc iekšējās brīvības, turēt sociālos apstākļos tālāk prom. Protams, tur ir jūtama arī PSRS realitāte kā rekvizīts. Es teicu, dažas epifānijas būtu foršākas, ja mazliet saīsinātu. Viņš piekrita, šķirstīja, šo to izsvītroja, kad tulkoja epifānijas 3. izlasē, svītrojumi labi noderēja. Prātā palikusi ļoti drūma viņa nākotnes vīzija. Viņš teica, neizskatās labi, bet neizdzīvosim mēs, izdzīvos lietuvieši. Viņi ir arī baltu tauta. Dāmas un kungi, atļaujiet man atcerēties, kā viss sākās. Tas lasāms jau Latviju tekstos, bet nekas. 77. gadā rudens balss telefonā. Runāja ar savu paziņu Zviedru institūta direktori Jonu Valdēnu. Viņa kaimiņš rakstnieks Lennarts Friks izveidojis izdevniecību, jo viņam apnicis, ka Zviedrijā tulko literatūru gandrīz vienīgi no angļu valodas. Viņam likās, ka Austrum Eiropā un PSRS perifērijā jābūt labai literatūrai, bet Zviedri par to neko nezina. Vai tu nevarētu pārtulkot kādas 10 epifānijas, Valdēns parādījis Frikam? Balss klausulē piederēja Ilmāram Beķerim, Ziedoņa fanam, kas toreiz ieņēma augstu amatu Zviedrijas ārlietu ministrijā. Tā arī izdarīju pēc kādas laiciņa drēgnā rudens dienā, kad mēģināju savam gadu vecajam dēlam Egīlam iemānīt pušķidru neepifānisku tumi, iezvanījās telefons. Tumša no radio literatūras programmām pazīstama balss paziņoja. Te Lennarts Friks izlasīja Ziedoņa dzejprozi, ļoti blīvi teksti. Ja tu pārtulkot vēl 2 dučus, varētu izdot. Labi. Toreiz nedēļas nogalēs un svētkos strādāju Stokholmas metro biļešu kasēs, Ziemassvētku nedēļās vakaros maz cilvēku tulkoja epifānijas. Tas bija sākums latviešu literatūrai Zviedrijā, zviedru valodā. Jā, Baltijas literatūrai vispār. Jo vēlāk Free Press izdeva kā igauņus, tā arī lietuviešus. Pirmais Zviedrijā Friks izdeva vēlākos Nobela prēmijas laureātus Čehu Jaroslavu Seifertu, Ungāru Imrī Kertešu un īru Šeimusu Hīniju. Pēc 20 gadiem un 200 izdotajām grāmatām viņš pārdeva savu izdevniecību Lielajai Natur un Kultūru, kas mantoja viņa baltiešus, bet izdeva vienīgi Vizmu Belševicu un Jānu Kaplinci. Esmu pārliecināta, ka Ziedonis atmodas laikā vai pirmajos neatkarības gados būtu viesojies Zviedrijā, ticies ar izdevēju zviedriski, būtu iznākušas vēl vairākas viņa grāmatas, taču viņa veselības problēmas dēļ tas nenotika. Ar nosaukumu Andrē Sidor Ziedoņa epifānijas nāca klajā 78. gada pavasarī pirms 35 gadiem. Viesojamies Stokholmas universitātē baltu valodu profesore Velta Ruķibra, viņa iepazīstināja ar saviem kolēģiem slāvistiem. Notika neformāls lasījums latviski un zviedriski. Zviedrijas valodošais krievu literatūras speciālists Aven Atke Nilsons iesaucās, kā tas iespējams, no kurienes viņš nāk. Krieviski viņš neko tam līdzīgi nebija lasījis, un draugs Bengts Jankfelds, Majakovskas speciālists, vēlāk Brodska tulkotājs, kas bija lasījis epifānijas krieviski, pauda viedokli, ka Baltijā literatūrai ir lielāka brīvība nekā Maskavā. Uz vienu no klāt esošiem krievu valodas lektoriem, kas drīz pēc tam pārcēlās uz Upsalas universitāti, Ziedonis un epifānija lasījums atstāja ļoti lielu iespaidu. Arī presē parādījās viedoklis, ka Ziedonis varētu būt viens no iespējām Nobela prēmijas laureātiem, bet tas bija intervijās ar Ziedoņa izdevēju Lennartu Friku. Tāds nu bija un joprojām ir spekulācija karuselis ar prēmiju. Kādus gadus vēlāk tajā atkārtoti bija jāpiedalās Vizmai Belševicai. Nevelti viņa reiz citēja Džordža Berhanda Šova teikto. Par dinamītu mēs Nobelam varētu piedot, bet par prēmiju nekad. Imantam Ziedonim bija 2 tikšanās - sarunas un dzejas lasīšanas latviešiem, bet vienīgā publiskā uzstāšanās Zviedriem, un tagad es
precīzi zinu, jo izdevās samedīt informācijas lapiņu, notika 80. gada 19. decembrī Stokholmas Modernās mākslas muzejā. Tajā piedalījās arī Zviedru akadēmijas locekļi, dzejnieki, eseisti, tulkotāji Estens Šestrans, Johans Ēdfelds un dzejnieks Bertils Petersons. Pēc tam Kristīna Berholce, Pāvils Johansons, Juris Kronbergs runāja. Vismaz Belševicas, Gunārs Saviņa, Veronika Streldes dzejot zviedru valodā. Arī klavieru improvizācijām piedalījās Andris Vītoliņš, un savas dziesmas ar ziedoņa vārdiem dziedāja Pāvils Johansons. Dāmas un kungi, veltīšu dažas minūtes daudziem recenzentu izvilkumiem par ziedoņa grāmatām zviedriski. Aptuveni 30 laikrakstos ir publicētas recenzijas par izdotajām Imanta Ziedoņa grāmatām zviedru valodā. Dažas no recenzijām parādījās vairākos laikrakstos tādēļ, ka pastāv īpaša mazo avīžu sadarbība lielajām. Tātad faktiski būtu apmēram 20 recenziju par katru grāmatu, kopā ap 60. Līdzīgi kā 20. gadsimta 80. gados recenzijas par izdotajām Belševicas un Skujenieku grāmatām. Arī par Ziedoni zviedru presē parasti sākās ar konstatāciju, cik tuvu Latvija atrodas Zviedrijai. Bet, diemžēl, mēs par to ļoti maz zinām. Vajadzētu zināt vairāk. Bieži pieminēta cenzūra, okupācija un pārkrievošana, pēc tam parasti sekoja vairāk vai mazāk burtisks pēcvārda atreferējums, beigās izteikta pateicība izdevniecībai un tulkotājiem. Jāsaka, īpaši sakarā ar Epifāniju izlasījot, tā bija pirmā tajā laikā grāmata no Latvijas, kas zinkārība, simpātijas un prieks par to ļoti manāms. Zviedru preses izrāvumi nedaudz. Ziedoņa daļradas savdabīgā sastāvdaļa ir Epifānijas. Rodas aizdomas, ka šādi blīvi teksti ar savu īpašo lādiņu varētu sastapt grūtības valstī, kura sociālismu ideāli pieprasa pavisam cita veida tautiskumu. Ziedoņa dzejas gleznas ir iedarbīgas, piemēram, pāri Miežu laukam nāk vakars, kā kapara zvans, tā viņš apraksta Augustu. Oža, redze un dzirde dod signālu dzejniekam par citiem laikiem. Dzeloņa stieplēs atrodama cerība uzmosties bez robežu zemē. Lasot Imanta Ziedoņa dzejas un Epifānijas izlases, kļūst skaidrs, ka darīšana ar vienu no nozīmīgākajiem mūsu laika Eiropas dzejniekiem. Dāmas un kungi, gribu paziņot, ka man ir liels prieks šī gada septembra beigās Zviedrijā Geteborgas grāmatu gada tirgū būs Imanta Ziedoņa veltīts seminārs, kurā starp citu piedalīsies kādreizējais izdevējs rakstnieks Lenards Friks. Tā Imanta daļrade turpinās dzīvot ne tikai te Latvijā, bet arī Zviedrijā. Beigšu ar dzejoli, kuru uzrakstīja kafejnīcā, kamēr Imants un Ausma bija piespiedu vizītē PSRS vēstniecībā, un pabeidzu, kad pa logu redzēja viņus nākam. Dzejolis datēts 1918. gada 18. decembrī. Gaidot Imantu un Ausmu kafejnīcā marginālēm, kamēr viņi runājās ar Albertu Liepu PSRS vēstniecībā Stokholmā. Es piedalos, un zibens mani neķer. Tālumā vienaldzība dāta. Es esmu vispārējais ir meli, tiesneši. Mana pieņemšanas stunda ir starp 2 un 3 nakti. Aizvakar nolēmu, savākšu savus grūtos brīžus, piejaukšu ūdeni, kā no māliem izveidošu dūri ar īkšķi pret zemi. Īkšķis ir spēcīgs. Tas nospiedīs visas nepatīkamās patiesības. Piemēram, to, ka esmu starp 2 valodām pakārta marionete. 2 valodas, to starpā tukšuma simfonija, mans mūžīgais muza. Ne ziema, ne rudens, ne balzams, ne ūdens. Automobiļu ziemas riepas skan kā pats šautenis pret kailo asfaltu. Uz kino afišas filmas par Austro-Ungārijas pēdējām dienām. Te viņi nāk, 2 eņģeļi, spārnus aiz sevis saitītē vilkdami, savas nākotnes kā bērni. Paldies, Juris Kronbergs. Paldies Guntaram Godiņam par šīs esejas apceres nolasīšanu. Un, ja Juris ir pie datora un skatās šīs konferences tiešraidi, tad mēs visi sakam Jurim lielu paldies.
par šo apceri un vēlam, lai veseļojas. Un gaidīsim Rīgā citreiz sarunā par latviešu literatūru un kultūru. Tālāk vārds Sergejam Moreino. Viņa pieteiktā tēma poēma par maizi, valodas pārvarēšana. Sergej, jums bija. Labdien! Vispirms man drusku jāatvainojas par to, ka es izmantošu šo brīnišķīgu iespēju attīstīt to koncepciju, par ko es sācu stāstīt. Man var dzirdēt, jā? Es atradu īstu vietu. Vāciešu konference, proti valoda kā ainavā un teksts kā vietā šajā ainavā. Un es mēģināšu drusku improvizēt, tieši tāpēc, ka man negribētos vienkārši lasīt referātu, bet piedalīties sarunas turpinājumā. Un dažas domas un idejas, par ko es gribētu sīki stāstīt, par to jau bija pateikts iepriekšējos referātos. Un tāpēc es ar šķēru vienkārši izgriezu nevajadzīgas vietas un tagad mēģināšu improvizēt. Jā. Tātad. Īsumā jau 2 gadus vai 3 es nevaru skatīties uz tekstu citādāk kā uz vietu valodas ainava. Pats par sevi tas ir skaidrs un pat banāls, ka mēs dzīvojam valoda tāpat, ka mēs dzīvojam ainavā. Dzīve ārpus ainavas nav iedomājama, tā arī dzīve ārpus valodas nav iedomājama. Bet, teiksim, Googles, vai ne? Viņš, iegooglēt dažādas saprotamas man valodas šo vārdu kopumu, valoda kā ainava vai language landscape and so on, Googles neatrod neko par šo temātu. Un es neuzskatu, ka es esmu, tā teikt, pirmais, kurām iešāvās prāta, ka mēs varam skatīties uz valodu kā uz ainavu, bet tomēr es mēģināšu kaut kā attīstīt šo te lietiņu. Starp citu, viena no Jaka Jēreta grāmatām, kas tulkotas uz latviešu valodu, bija tādi vārdi, un paldies Ingmārai Balodai par to, ka viņi man atsūtīja linku uz šo grāmatu. Jaks Jērets raksta, ka dažreiz man nācas viesoties un dzīvot tādās vietās un tādās mājās, ko pat nosaukt par vietām nevarēja. Tātad nees viens un vienīgais, kas domā par to, ka ne jau katra geogrāfiska vietā, ne katrs geogrāfisks punkts ainavā ir nosaucams par vietu. Un, kad mēs runājam par tekstiem, tad par tādiem tekstiem, ko var nosaukt par vietu. Ja mēs ejam seņot un gribam noturēt pauzi vai kaut ko uzēst, tad mēs taču nevaram piesēsties jebkura vietu uz jebkura, teiksim, cēlumā. Bet mēs sākam, tāņi vieta mēs atputīsimies. Vai aiziesim līdz tā vieti un tur. Tātad vietas, kaut ko izsaka šīs tās vietas. Un valodas tātad, kā dažādas ainavas un kā dažādas pasaules. Un tekstu tulkošana ir kā pārdesums, kā transformācija vienas vietas uz otru. Vēl vienkāršāk, ja mēs par šitām vietām domāsim ēkas. Kāpēc ne? Teksts taču tiek būvēts kā ēkā. Starp citu, poema par maizi Ziedonis raksta, ka maize radīta kā pasaule. Apakša garoza, augšā arī. Tāpat arī teksts tiek radīts kā ēkā. Viņš konstruēts, viņam piemīt savā zināmā arhitektonika, un mēs varam runāt par tekstiem kā par ēkām. Un tad, lai pārnēs šo ēku no vienas ainavas uz otru, no vienas pasaules uz citu, mums vajag sākumā it kā virtuāli izjaukt šo ēku, izmērīt, pierakstīt, kā kādreiz Ieremija rakstīja pēc Dieva pavēles Jeruzalemes templim,
visas tas sienas, durvis, logus un tā tālāk. Un pēc tam atjaunot cita vieta. Starp citu atšķirība no parastām ainavām, kur ķēģelis ir, arī Afrika ir ķēģelis. Dažādas valodas un dažādas ainavas var būt dažādi ķēģeli. Pieņemsim, viena valoda ķēģelis var būt parasts, kā paralelipipeds, bet, teiksim, cita valoda ķēģeli var būt apaļi. Tur var būt cits cements, citi māli, un tad pārnēsot šo ēku no vienas ainavas uz otru, mums kaut kā jāpielāgojas pie tām izējām un vielām, pie tām būvniecības materiāliem, kas pastāv šajā valodā. Bet vispār viss tas ir iespējams, tas nav, un, teiksim, nav grūti iedomāties Eifeļa torni Tuksnesī, vai, teiksim, amerikāņu McDonaldu pie mums vai Krievijā, kaut vai viņi varbūt funkcionē nedaudz savādāk, bet tomēr jebkurš sapratīs, ka Eifeļa tornis ir Eifeļa tornis un McDonalds ir McDonalds. Tātad pārnēšana no vienas ainavas uz otru, no vienas valodas uz otru ir iespējama. Un starp citu, ja viens tūks ir realizējis šo uzdevumu, tas ir izjaucis, it kā izjaucis, sīki izpētījis vienu ēku, viena ainavā, uztaisījis darba zīmējumus, būvniecības zīmējumus, un pēc tam uzcēlis šo ēku no jauna savas valodas ainavā, tad pēc šī darbiņa paliek darba zīmējumi. Tātad teksts dabū jaunu kvalitāti. Teksts ir nevis ēkā, kur, teiksim, kurās izbūve ir maz saprotama. Tas mēs nezinām, kāda tā ir pamati, kā norikots jumts, kas ir iekšā. Bet pēc šī darba, šī darbs ir izdarīts atbildīgi, paliek zīmējumi. Un tātad tieši šajā kontekstā mēs varam savādāk saprast Valtera Biņjamīna teikto, ka teksts, būdams vienu reizi pārtulkots, jau tā teikt nevar būt pārtulkots atpakaļ. Viņš dabū jaunu kvalitāti. Tas ir pavisam jauns teksts. Un tulkojums kaut uz vienu valodu, tanī pašā laika nozīmē tulkojumu uz visām valodām. Protams, tas ir teksts ar darba zīmējumiem. Eka vai vietā ainava, kas ir jau pārnēsama uz visām citām ainavām, tāpēc kā jebkurš pieredzējis būvnieks vai inženieris var lasīt šos palīgu zīmējumus, būvdarbu zīmējumus, lai atveidot šo eku sava ainava. Un kā mēs varam to izmantot tieši Ziedoņa gadījumā? Un kāpēc vispār es saku par to domāt tagad? Kāpēc valoda ir jāpārvār? Esmu atbraucis no Vācijas, kur dažu mēnešu laika bija diezgan cieši saskāries ar vācu tulku no krievu valodas darbu. Un varbūt tas skanēs parāk augstprātīgi un aroganti, bet es esmu nonācis pie secinājuma, ka gandrīz neviens pat vislabākais vācu tulks neizprot patiesībā šo krievu valodu. Pat tāds sīkais fakts, ka literārais tulks vadot pasākumus, ko piedalījās krievu dzejnieki un rakstnieki, literārais tulks, nespēja tulkot sinhroni. Pie tām, ka visi vāciešu tulki ir slavisti ar ļoti labu izglītību un perfekti runā krieviski. Fantastiski, gandrīz bez akcenta. Bet viņi nespēja tulkot, tāpēc, ka viņi nesaprata, ko viņam pasaka priekšā. Tas ir, ka cilvēks tikšanas, ar kuru viņi moderēja, varēja teikuma beigās pateikt kaut vienu vārdaņu īsu, kas pilnīgi mainīja iepriekš teikta jēgu, un viņi neapjēdza, ka jātulko pavisam savādāk. Es negribu viņus pārmest. Gluži otrādi, es sapratu, ka tā ir krīvu valodas vaina, ka šobrīd krīvu valoda izolē tos cilvēkus, kas runā un domā krieviski no pārējās pasaules. Tad es sāku domāt tālāk. Pieņemsim, Puškins. Puškins ir, kas saka, naša всё. Puškins ir tulkots uz 100 valodām, bet gandrīz neviena valoda, neviena ainava Puškins kā parādība nepastāv. Nabokovs pulējies komentēt Oņeginu, un man liekas, ka 10 reizes lielāks
komentāru teksts par pašu Oņēģinu. Bezcerīgi. Neviens neuztver Puškinu kā lielisku dzīvnieku. Es mēdzu pat dzirdēt, kā Uldis Bērziņš man jautāja, ka paklau, pasaki, tomēr Puškins raksta slikti. Pietām, ka neviens neapstrīd, ka Bērziņš saprot krievu valodu. Bērziņš saprot 57 valodas, bet tomēr viņš nesaprot Puškinu. Es neparmētu Bērziņam, tā ir mūsu krievu valodas vaina. Es mēģināšu paskaidrot, kāpēc. Tālāk. Otrādi, teiksim, tas atkal varbūt skanēs drusku aroganti, bet man jau palīdzēja Dobrovenskis, pieminējot Ahmatovas uzvārdu. Nelasā vairs krievi Ahmatovu. Nē, sevišķi jaunas paudzes. Bet vecas paudzes arī, jo labāk cilvēks saprot krievu valodu, jo mazāka bēra viņš var, teiksim, baudīt Ahmatovu. Vai, teiksim, pastāv Pasternāk, agrīnu dzējoļu Pasternāks, ko arī pieminējis Dobrovenskis, un pastāv arī doktors Živāgu. Pirms mēneša es mēģināju pārlasīt, es atbildīgi mēģināju, no visiem spēkiem pārlasīt doktoru Živāgu. Nevar lasīt šo grāmatu, nav iespējams, nav, vienkārši, nē. Bet tulkojuma šī grāmata pastāv, un neviens pat nešaubās, ka tā ir viena no dižākām grāmatām pasaulē. Kas notiek? Puškins nav tulkojams, bet Pasternāks un Ahmatova tulkojumā joprojām turpinās savu dzīvi, un visi uztver Ahmatovu un Pasternākā Živāgu kā zvaigznes, kā izcīlos darbus. Lūk, tā. Tātad, tomēr, tas, kas pastāv viena ainava, dažreiz nav transformējies uz citu ainavu. Un otrādi, kaut kas, kas savā ainava nav vairs vietā, būdams pārnests uz citu ainavu, pēkšņi izradās, ka tā ir vieta. Starp citu arī krievu un latviešu, kāpēc saku krievu, tāpēc, ka Krievijā McDonald's parādījies iepriekš, kā šeit, ja? Tas ir pavisam cits McDonald's nekā Amerika. Es nekad neesmu bijis Amerikā, bet saka, ka tur tā ir īsta Zabigalovka, vai ne, bet pie mums tas ir lepns restorāns. Un, teiksim, kokteilis viņam nevainīgs, vai ne? Sevišķi vanilis kokteilis. Tātad kaut kas notiek, kad mēs mēģinām pārnest vienu eku no ainavas uz ainavu. Maira Asara kādreiz man teica, ka es domāju, ka visi ir dzirdējuši šo Sergeja Čižā dziesmu, tu ушла рано утром, чуть позже 6. Un viņa man saka, paklaut krieviski, tu ушла рано утром, чуть позже 6. Tā ir traģēdija. Visi saprot, ka tu aizgāji pavisam. Bet latviski tas nozīmē tikai, ka tev jāceļās un jāiet uz darbu. Traģēdijas nav. Nav tulkojams. Bet tāpat Asare, tulkojot muļķu skolu, Saša Sakalovu muļķu skolu, ko es uzskatīju, ka par pilnīgi netulkojamu darbu, parādīja man, ka pārtulkot var it visu. Vārdu spēle var būt pārtulkota. Ziedoņa tā saucama ornamentalizācija var būt adekvāti pārtulkota. Jebkurš konteksts, pat teiksim padomju konteksts, ko nepārvalda jaunie, var būt adekvāti pārtulkots tā, lai jaunais cilvēks, kuram vispār nav saprotams, kas ir tās, teiksim, kādas abreviatūras, vai, teiksim, kādi tur pusmājīni uz kaut ko tādu un tā tālāk, uzreiz ir saprotami. To var sasniegt pavisam milzīgu, jebkura valodu, milzīgu esošu instrumentāriju. Tas ir jebkura valoda ir tik daudz būvspēku un būvmateriālu, ka var izbūvēt visu ko. Kāpēc tad tieši krīvo valodu, un starp citu, es domāju, arī latviešu izolē savas nesējus no citas pasaules? Par krīviem var teikt, ka krīvie pēdējā laika, sevišķi pēdējā laika, runā nevis ar vārdiem, bet ar intonācijām. Tas nav svarīgi, kas tiek pateikts, bet kā. Tas arī ir tulkojams. Nevelti taču visa pasaule
pastāv tā saucamais absurda teātris. Un starp citu, nevis Bekets vai Ionesko, bet tieši Čehovs, manuprāt, ir šī teātra tēvs. Tieši tāpēc, ka slavēnē Kaja jau nav svarīgi, ko pasaka varoņi, bet kā viņi pasaka. Tur nav vairs nekādas jēgas. Pat Hamlets arī ir absurda lūga. Tātad intonācijas arī ir tulkojamas. Kas tad neparnēsies? Slēpjas aiz tā, kas nav tulkojams. Lūk, jebkurā ainavā pastāv tā saucamie lokālie spēki. Jebkura vieta var būt kāds lokālais lauks, es nezinu, magnetisks vai geomagnetisks vai kāds cits. Par ko esamību mēs pat nezinām. Pirms mēs nemēģinājām uzbūvēt šo ēku, mēs pat nezinām, ka šeit pastāv kāds lauks. Tas var būt ādaris, kas tiek pat nevis ne apakš visai mājai, bet, teiksim, zem kāda no flīģeļiem. Sevišķi gaiss, teiksim, apgaismojums. Apgaismojums. Varbūt vējš, kas pastāvīgi pūš tieši šajā vietā, un mēs nezinām, ka tieši viņš nosākā šīs ēkas esamību un pastāvēšanu. Tikai. Ok, tad es piedošanu. Tad es tomēr par ziedojumu, jo vārdu sākot, ir svarīgi, ka ne tikai vārdu spēles, konteksts un tā tālāk nosaka iespēju saprast un pārtulkot, bet arī vai tiešām 2 minūtes? 2 minūtes, jā. Ok. Ja man būtu vairāk laika, es pastāstītu par to, ka Azārova brīnišķīgi pārtulkojusi poemu par maizi, un es uzsvēršu 2 momentus. Vispirms, manuprāt, tas ir lielisks tulkojums un vispār viens no labākiem tulkojumiem, ko es zinu, bet, protams, ka tur arī ir kļūdas un neveiksmīgas vietas. Un vislabākais, ko viņa sasniedza, manuprāt, tas ir tas, ka viņa, pat nezinot, es domāju, ka es vairākas reizes par viņu runāju, par tām teorijām, kā krīvu valoda ir dinamiskākā par latviešu valodu. Viņa nevis, kā iesaka daži tulki, pacēlā teksta, tā teikt, grādu, teksta dinamiku, bet gluži otrādi. Ludmīlas tulkojums ir vēsāks par oriģinālu. Un tas ir ļoti rēts gadījums. Un tieši tur, kur Ludmīlas tulkojums ir vēsāks par Ziedoņa tekstu, viss izdodas. Kur viņa tomēr pacēl balsi, vai, teiksim, cenšas būt līdzi Ziedoņam, iet ar viņu viena plāksnē, viņa nesanāk. Viņa nesanāk tik tālu, ka viņa pat kļūdās formāli. Viņa, kur brīnišķīgi zināja valodu, nesaprot visvienkāršākus teikumus, tāpēc, ka viņi neļauj krievu valodas ainavā. Ainavā, kuru mēs krieviski runājošie uzbarojam kā elpu. Mēs upurējam tai tik daudz, ka šī krievu valodas ainava ir pārpildīta ar visiem tiem spēkiem, ar šamāniem, ar āderiem, ar kurgāniem un ar vējiem. Un viss tas nav pārnēsams citas valodas ainava. Tas pats arī pastāv latviešu valodu, bet mazākā apmērā. Un, ja man būtu laiks, bet es noteikti publicēšu, es parādītu, ka poema par maizi Ziedonis cīnās pret savu dzimtu valodu, lai viņu vieglāk saprast. Bija teikts, ka viņu nemaz nav tik viegli saprast. Un tiktu pārtulkots. Un es tomēr pusminūtes atļaušos nolasīt šis poemas sākumu. Lūk, Ziedonis raksta. Maize ir kā pasaule.
apakšā zemes garoza, pāri debesu garoza, pa vidu mīkstums dzīve. Kad dzīve nepareizi iejaukta, tā saplok un garoza atliec debesu garoza, starp tevi un debesīm paliek tukšums, un tu paliec bez debesīm. Pareizais tulkojums, tas ir adekvātais un precīzs, gan intonatīvi, gan formāli būtu tāds. Хлеб, он как мир. Под ним кора земная, над корка небесная, в серединке мякиш жизнь. Неправильно жизнь замешаешь, она оседает, корка отстает. Отстает корка неба, между тобой и небом остается пробел, и ты остаешься bez nieba. Tas ir pilnīgi, 100% precīzs tulkojums, bet viņš nav precīzs. Precīzs ir Azaravas tulkojums, kas ir daudz tālāk no Ziedoņa oriģināli. Un viņš skan šādi. Хлеб сотворен как мир. Снизу земная кора, сверху небесная корка, в середке мякиш, жизнь. Жизнь. В мех и замешанная, глядишь и осела. Стала корка, стала небесная корка, между тобой и небом пусто. И остаешься bez nieba. Šis vēsais, rāmais, mierīgais tulkojums. Un tieši tāpēc spēcīgs un brīnišķīgs. Nu, paldies un atvērā mūzikas. Paldies Sergejam Mareino par ievadīšanu valodas ainavā un arī atsevišķiem Imantas Ziedoņa dzejas tulkojumiem. And now it's my honor and great pleasure to give floor to our Lithuanian guest Gintere Bernotiene. Welcome. Tātad man ir tas gods un prieks dot vārdu savu ziņojumu nolasīšanai mūsu lietuviešu viesim no Lietuvas Ginterei Bernotienei. Labdien! When I was a student, I started to learn Latvian language from the Ziedonis Epiphanies. In 1985, in Lithuania was published book of Ziedonis poem, but for the elder generation, Ziedonis is best known as the author of Epiphanies. I can say that when I was born, what had already Ziedonis Epiphanies. Even today, this piece seems to be a blow to the Soviet rhetoric and compulsory adoring vocabulary. Accustomed to grand topics, majestic swings, and optimistically projected bright future, we are given the opportunity to have a look at the other side of the time with Ziedonis eyes. His epiphanies created the possibility of a different vision in Soviet time. Ziedonis defined his epiphanies as flashes through which the subjectivity of a minor man brightens up and the perception of his world visions appears. In Soviet times, such an innovative vision was a challenge, something inconceivable, as well as addressing people about ripples through which there comes out an essential matter, the ethos of human interrelations. Ziedonis tried to restore nation-binding relations, to defend essential values, avoiding slogans or declarations. He talked insistently about values in a voice of a high authority who is not haughty. On the contrary, he appears to be built of a clay grown up in the same field. He reacts impulsively, and probably because of that, the least decidefully. The distance between addresser and the addressee in Epiphanies is diminished to the maximum. The situations depicted include rough surface of a daily routine and deep layers of existence. Epiphanies is some kind of the Decalogue substitute, the Decalogue for those who lost their faith, who are to comprehend so as to retain their native land and their faith. And for the words song, mother, the sun, a tree, or I, to remain sacred to the ear of every citizen of Latvia. Signs of agrarian culture, being raised to symbols, expressed the very idea of nationality.
In Soviet literature, it's difficult to imagine a higher community accumulating feeling. Religion, nation's consolidating factor, one of the supporters of tradition, could only be expressed in a degenerated way, realizing that there is a higher power subtly influencing human life, but not completely depicted. Atheism impoverished and weakened the horizons of world outlook. The highest ethical imperative coming from God was replaced by compromising national element, which was considered less dangerous for the regime. Zieduonis epiphanies, the flashes of holiness, I see in this particular schism. Analyzing models of adjustment, collaboration, and resistance in Soviet Lithuania, historian Tumby states that, quotation, "It was easier to adjust themselves to the existing circumstances for those whom the idea of non-confessional nationality was more acceptable, because the Soviet authorities did not reject radically the elements of modern nationality. A number of them were included into officially legal ones." End of quotation. The officially supported authority of the writer was created by allowing him to proclaim a partial truth, and this authority could help to implement the non-confessional type of identity influenced by Soviet ideology. The majority of Lithuanian writers born in the 30s of the 20th century, whose intellectual and creative maturity coincided with the beginning of the Soviet regime, emphasized the positive, saving national culture side of such collaboration. In Soviet Lithuanian art, the actualization of importance of folklore and agrarian culture as a depository of national sense belonged to the same paradigm of compromising nationality that was sanctioned by the authorities. Searching for equivalence of Zieduonis figure in Lithuanian literature, I look at the dates of the birth. For the generation of the 30s, Marcinkevičius, Martinaitis, Algimantas Baltakis, Maldonis, the change of their political state became a reality where they had to live, both gripped and trying to adjust. Looking from these days, we clearly see that all generations of the 30s underwent the changes of state, taking into consideration aspects of honesty and morality. Entitled As a Conscience of a Nation, Marcinkevičius created his own public image similar to his hero's image, cherishing traditions, responsible for the nation's culture, stressing the preference of labor and duty to individual human experience. From the folk songs, he took the symbols of bread and rye, expressing the feeling of community, the images of collective consciousness, motherland, love, history, and created, elated, ritualized, and imitating sacred sphere life as a program of goodness. But his heroes lack liveliness, playfulness, and strong personal element, which is well known from Zieduonis poetry, which breaks the rules and creates new standards. Marcinkevičius succeeded in becoming a conspicuous spokesman of national hopes and became an important figure and authority in Lithuanian poetry. In independent Lithuania, he fostered the ambition of a national leader. Marcinkevičius created a speaker whose principal concern about homeland became an imperative to be followed, institutional religion allowed by authorities. But paradoxically, Marcinkevičius completely ignored the political problem of captivity and Sovietization. In the document From the Underground Press in 80s, Marcinkevičius is accused in helping to create the triumph of immorality and final victory of Sovietization. There are no other underground publications with such a radical evaluation. This can be explained by the fact that such publications were supervised by the Soviet services, and the political underground itself was conformistic, satisfied with a partial restoration of a national identity. In 2003, when the discussion about Marcinkevičius' role in our culture was held, prominent literary critic Vytautas Kubilius wrote in his diary, "The authorities allowed nationalism. It was their support because they failed building socialism. They needed to play with national feelings. But in literature, this game broke out from the party's ideology.
The history of the nation, sacral images, national attitude became values by themselves, superior to others. Marcinkevičius knew how to raise, to play, to believe sincerely, to introduce things into human conscience. He accomplished the same mission as Maironis, but with big moral compromises. Marcinkevičius became a figure who gave sanctions and could prompt to carry the homeland. It is to establish community's care and later fulfill it. The significance of Marcinkevičius as a symbolic figure during Soviet time was huge, but it was created by the regime. Another author who comes to mind trying to find Zieduonis' counterpart is his contemporary Marcelijus Martinaitis. The roles of Zieduonis or Marcinkevičius as the spokesman of collective identity in Soviet times were identical. Marcinkevičius urged everybody to take part in the daily public creation of homeland. In Martinaitis' poetry, especially in the ballads of Kukutis, we need a hero who corresponds Zieduonis' poetic subject, an open-minded, originally thinking inhabitant of Žemaitija with all features of regional coloring. Martinaitis avoided widespread resumptive speaking. He tried to re-establish a harmonious world from the small things. The outlook of agrarian culture and folk songs, parallelisms, he subordinated to express paradoxically deep inadequacy when the stable ethos of steady order is destroyed and the new relations are too brutal. It's clear that the language expressing the alienation to your own life was the language of illusions. The most important events that determined the collapse of the world outlook manifest themselves in implications. But even the fact of the revelation of such post-catastrophistic outlook is of great importance. I do not consider anymore. I do not hear and see anything, so as to understand, I lose my mind. In order to see the light, I go blind. Still sane human conscience stands in the center of paradox. In order to stay of the same state, it rejects direct sensitive experience. In this situation, values are losing their unquestionable content. Similarly, epiphanies encourage the reader to live a true and full life for the sake of death. The logic of such persuasion points to the crack. The world shrinks into a very near neighborhood, a farmstead and its surroundings, and the smallness of homeland is experienced as the quintessence of the world entering it. Martinaitis' poetry reveals the subtle changes of the human spirit, the sense of temporariness of existence, and the flu of eternity, the same as Zieduonis. The subject of the ballads identifies himself with an awake, crippled character, a humpback, one-legged fool, or an orphan. He takes a position of the observer. Martinaitis restored the tragedy of the 20th century seen through the eyes of the hero of fairy tales, the third brother. The stylistics of nonsense and absurd is very close to the illogical vision, and the elements of grotesque match very well with the hero's rough peasant thinking. The character Kukutis, one-legged Samogitian, is not yet affected by the lies of a new state system and doesn't fit for it. The words are being made for him to protect him against his loose tongue. He is taught what he should not think, see, or understand. It seems to me that sometime a similar political course was taught to Zieduonis in order to deprive him of the ability to reincarnate into a flower, a hogmash, but still remain a lively optimist who, talking about landscape, is able to say more than about an impudent elder who wades into a stranger's cultivated soil, or writing about tall beans that grow only in Latvia would remind the reader a more important belief in a miracle of life. In ballads of Kukutis, the whole of images and metaphors allow us to speak about political grotesque, turning upside down the values of official ideology like in a carnival and exposing definite features of the totalitarian state. Kukutis, who neglects the false and ingratiating rules of coexistence, symbolized a wholesome reaction of an ordinary man
whose life turned into absurdity in Soviet times. Jonas Mekas is one more Lithuanian who reminds us of Zieduonis. Born in 1922 and left Lithuania for the West in 1944, in Idyls of Semeniškės Mekas glorifies the sacred toil of the farmers in his native country that he left and which will never be the same. But the letters from nowhere are closer to Zieduonis' writing. Here Mekas, a huge figure in avant-garde cinema, of the world avant-garde cinema, addresses a reader from the distance of 50 years and many kilometers in a very simple matter. He talks about fundamental things that are basic in life and that give it dignity, about culture hidden in bare food, the feeling of earth, the feeling of being oneself. Mekas is writing letters from an American city to those who are disappointed with their life in independent Lithuania. Shocked about our nation's self-esteem, he declares that paradise is in each of us. We can find it broken into small pieces, which we carry in our hearts, and therefore we can't cease believing in small miracles. We should find them in our lives. The way Mekas addresses his remote countrymen using everyday words reminds us of Zieduonis' attitude. Spirit operates by faith, not by grandeur. I can witness that Zieduonis was well-known in Lithuania. When his epiphanies appeared, the interest about unusual stylistics while describing essential things was so great that up to this time we can hear the rumors that translators could not divide among themselves who will translate Zieduonis' poetry. In 1985, Zieduonis' poem book Skrajūnas Akmuo was translated by Alfonsas Maldonis. Influential critic and expert of Latvian poetry in Lithuania, Kęstutis Nastopka, wrote a review in the magazine Pergalė, like Latvian Kerux. Zieduonis was translated by Vidmantėlės Sukaitytė, Silvestras Gaižiūnas, my teacher Alvydas Butkus, Artūras Valionis. Up to this time, Zieduonis' epiphanies are published in Lithuanian literary press. In 1979, Justinas Marcinkevičius wrote a poem dedicated to Zieduonis, Latvija dziesmas nuo Krasa. In this poem, Zieduonis stands near the cornerstones of Latvian literature, Krišjānis Barons and Jānis Rainis. Although in the poem Marcinkevičius stresses only German aggression that Lithuanians and Latvians have shared, reading between lines, we can confirm that our nations are looking in the same direction and that things still now are the same. And I realized that standing in the shadow of a singing Latvian tree, Zieduonis is wailing for us. Ziedet. Dear Ginter Bernutien, thank you very much for your rich reflections. Who looks like Imants Zieduonis in Lithuania. Tā tālāk mēs turpinam darbu, noslēdzot šo sesiju ar latviešu rakstnieces no Turcijas, Laimas Kotas prezentāciju, kas ir, kā jūs redzat, programmā rakstīta tai tēmas pieteikuma sākuma daļā angļu valodā un pēc tam gan latviešu, gan angļu valodā. Generation P, vai kā būtu pareizāk izlasīt, paralēlā dzīve. Vārds Laimai. Paldies, godājumā publika. Ja dzejnieks Sergejs Moreno savā priekšlasījumā lasīja par tulkojumu, par valodu kā ainavu, tad man gribas teikt, ka ikviena uzstāšanās ir kā stāsts. Un es vēlējos teikt, ka, lai būtu labs stāsts, ir jābūt spožam pieteikumam, ko mēs dzirdējām zinātniskās konferences atklāšanas brīdī, kā pirmo referātu, ir jābūt aizraujošiem, negaidītiem notikumiem,
pa vidu, ko mēs arī dzirdējām, šie akadēmiskie, zinātniskie akadēmiskie lasījumi. Un ir jābūt negaidītām beigām, kas piešķir stāstam neaizmirstamības piegaršu. Nezinu, pēc kādiem priekšrakstiem profesora Cimdiņa ir ielikusi mani pēdējo. Tātad man ir jābūt šai negaidītības stāstītājai, vēstītājai. Un es saprotu, labi, liktenis tāds man ir lēmis, es esmu pateicīga liktenim un apzinos savas stiprās puses, kas ir neakadēmiskā emocionalitāte, kas veido manu mugurkaulu un veidošu savu vēstījumu ala primā, noliekot malā šīs tēzes, ko es biju uzrakstījusi un biju gatava godājumai publikai nolasīt. Bet es runāšu, pieturoties pie šīs tēmas par piederības meklējumiem, ziedoņu piederības meklējumu. Un nonākot svešā zemē, eksotiskā zemē, bieži vien ir tā, ka tu redzi ne tikai citus kā turists, bet redzi sevi, redzi savu tautu un redzi pasauli kopumā. Ziedonim tas izdevās perpendikulārajā karotē. Vai atceramies? Padomi laiki, jauni žurnālisti, entuziasti, rietumniecisku domāšanu ar eiropeisku apziņu dodas uz Taģikiju. Nu, kur vēl tālāk, kur vēl dziļāk. Bet tieši šiem vārdiem es piešķiru ļoti lielu nozīmi. Viņi ieradās, kur bija cita laika telpa, kur bija cits ritējums. Lasot perpendikulāro karoti, varēju aiz sajūsmas spiegt, ja tā ir atļauts izteikties, bet ir atļauts. Aiz sajūsmas spiegt, redzot, cilvēki no Eiropas nonāk, viņi ir gatavi tūlīt darīt, tūlīt iet, tūlīt strādāt. Bet viņiem saka, apsēdies, parunāsim. Iespējams, ka pirmajā reizē, kad jaunie žurnālisti, kas aizbrauc aprakstīt Taģikijas ekonomiku, plauksmi, darbu kokvilnas rūpnīcās un kalnu aulos, ir pārsteigti par to dzīvi, kas tur notiek. Ja arī man liktenis ir devis tādu iespēju dzīvot austrumos un iegūt šo austrumnieku redzējumu no dzīvojot starp viņiem, tad Ziedonis ir ļoti tuvu pietuvinājies tautai vēstot ne tikai par taģiku tautu, bet rādot paralēlis par pasaules ritējumu. Un tas ir šī darba būtiskākais vēstījums. Ja šajā konferencē katrs runātājs pievērs uzmanību kam, ko Ziedonis ir veicis, dižkoku atbrīvošana, folkloras uzjundīšana, visdažādāko fondu atklāšana, tas viss tā bija. Bet, lai atceramies, viņš bija viens no tiem, kas sāka teikt, rakstiet savus dzimtes kokus, atgriezieties, runājiet ar saviem vecākiem, ar saviem senčiem. Jums ir jāzina, kas ir jūsu asinis, kas jūsos rit, kādi jūs esat. Un es zinu, kāpēc tas tā notiek. Jo iespējams, ka šajā skrējienā vai otrajā braucienā uz Pamiru Ziedonis ir jau lēnām mierīgi apsēdies, pabarots, paēdināts, padzirdīti, un tad viņi sāk runāt. Ja pasaulē ir būtiski zināt savas saknes, tad Ziedonim ir šī antropoloģiskā izpēta, kādēļ ir jāzina šīs savas saknes. Konferences dalībnieki uzsvēra biblisko, reliģisko vai ne reliģisko, bet
es nemāku atrast to īsto vārdu, šo mītisko redzējumu, kas stāv pāri konfesionālām robežām. Tad, zinot cilvēkus, ar ko es iedomājos, kā viņš sēž un runā ar cilvēkiem, kuri ir no laika, kas ir pirms musulmanisma. Un tas ir cilvēki, kuri praktizē Tadžikijā dzimtas koku zināšanu. Kādēļ ir jāzina šie savi senči? Tādēļ, lai tu varētu dzīvot. Ziedonis ļoti, kā pētnieks, viņš ceļo pa Tadžikiju, vēro visu un vēsta. Bet viņš neizdara secinājumus. Lasot šo grāmatu, man dreb rokas, un es gribu teikt, pasaki tikai vārdu, un viss būs skaidrs. Jo redziet, šais senajos vēstījumos, kas ir vēl pirms musulmanismu laika, kas ir šamaņu pasaulē eksistējoša realitāte, tie ir gari, saziņas ar gariem, mirušie aizejot paliek kā gari. Un zinot, ko šie mirušie, tavi radinieki, ir darījuši, kādi viņi ir bijuši, viņi var palīdzēt nākamajām paaudzēm. Es neesmu droši, ka es varu atcerēties šī antropologa uzvārdu, bet vienā no antropoloģiskajiem pētījumiem es saņēmu atbildi uz šo Ziedoņu uzstādīto lielo uzstādījumu, kāpēc mums ir jāzina savi senči. Jo, ja ir vajadzīga palīdzība, griezies pie saviem senču gariem. Šis dzimtas koks tev palīdz vārdu pa vārdam zināt, kuri tie ir. Un Ziedonis viens no pirmajiem bija tiem, kas uzrakstīja. Ja tu gribi palīdzību, tad lūdz savam radiniekam, kura dzīves stāstu tu zini. Griezies pie viņa gara. Antropologi to raksta, kā varbūt tās šiem pētījumi došanās uz Pamiru Tadžikijā šos novērtē kā es teikšu, ka aizmirstu to vārdu, es atsaukšos vēlāk. Tā lūdzu. Man jāsaka drīzāk turciski. Guverģin buježē. Un tas nozīmē, tu apzinies to, kas tu esi caur saviem radiem. Ja tev ir grūti, griezies pie sava tēva brāļa, tēva māsas. Un viņi tev palīdzēs, viņu gars tev palīdzēs. Iespējams, ka Eiropā praktizētā prakse zināt savu dzimtas kokus ir zilo asiņu novērtējums. Patiesībā šis stāsts ir dziļāks, lai varētu palīdzēt dzīvot, izdzīvot mūsdienās. Tā ir ar to mistiku. Es apzinos, ka ir beigas, ir pusdienas pārtraukums, un es laikam beigšu. Ja Sergejs pieminēja, ka ir ļoti grūti pārtulkot kurgānus, šamaņus, garus un vējus, tad man šķiet, ka Ziedonis to bija šajā perpendikulārajā karotē atrisinājis. Ir jāzina šīs atbildes, kādēļ tas notiek. Paldies! Dārgā Laima, es gribu teikt sirsnīgi paldies, un izrādās, ka mēs nebijām kompozīcijā kļūdījušies, jo tiešām tavs priekšlasījums bija gan reizē pārsteigums, gan arī tāds pavalks mūsu šīs dienas sarunām par Ziedoni. Patiesi liels paldies! Tālāk mums ir pārtraukums, mēs sastopamies pēc nedaudz vairāk kā stundas, pēc stundas un 15 minūtēm, un vēršu jūsu uzmanību uz to, ka darbs turpināsies paralēlās sekcijās, daļa šeit, daļa
tepat blakus Līgo zālē. Tā kā izstudējat programmu, izdarat izvēli. Zinu, ka ir neapmierināti ļaudis mūsu vidū par šo nepieciešamību izdarīt izvēli starp ziņojumiem, priekšlasījumiem, ko izdarīt ir ļoti grūti, bet citu iespēju mums īstenībā nebija, jo atvēlēt šai konferencei 4 darba dienas, kurš gan no mums to varētu atļauties. Uz redzēšanos, uz tikšanos pēcpusdienām.